Hi all, today we are going to learn Laplace transform. Definition for Laplace transform: let f of x be a function defined on closed interval 0, open interval infinity. The Laplace transform L is defined by L of f of x. That means Laplace transform of f of x is equal to integral over 0 to infinity e power minus sx f of x dx is equal to f of s. So this is the definition for Laplace transform. Now note L is a linear operator. So நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். Laplace transform of alpha f of x plus beta g of x so is equal to alpha L of f of x plus beta L of g of x. So இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம் எப்படின்னா Laplace transform of alpha f of x plus beta g of x. So Laplace transform of f of x இருக்கு. So இந்த f of x இருக்கிற இடத்துல இங்கே alpha f of x plus beta g of x. So அப்போ இதை f of x பதிலாக substitute பண்ணோன்னா 0 to infinity e power minus sx alpha f of x plus beta g of x dx. So இப்போ இதை separate பண்ணியிருக்கோம் integral. So alpha integral over 0 to infinity e power minus sx f of x dx plus beta integral over 0 to infinity e power minus sx g of x dx is equal to alpha this value இந்த வேல்யூவை வந்து Laplace transform of f of x plus beta L of g of x. So இதை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. Then note 2 L of f of ax is equal to 1 by a f of s by a. These are two notes. Now we are going to see some formulas. L of x power n is equal to gamma n plus 1 divided by s power n plus 1 is equal to n factorial divided by s plus 1 s power n plus 1. So gamma of n plus 1 தான் n factorial சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த ரிசல்ட்லேருந்து தான் L of 1 is equal to 1 by s, L of x is equal to 1 by s square, L of x square is equal to 2 by x cube. So some results கொடுத்துருக்காங்க. Then L of e power ax is equal to 1 by s minus a, L of e power minus ax is equal to 1 by s plus a, L of cos ax is equal to s by s square plus a square, L of sin ax is equal to a by s square plus a square, L of cos h ax is equal to s by s square minus a square, L of sin h ax is equal to a by s square minus a square. Then L of f dash of x is equal to s into L of f of x minus f of 0. Then L of f dash of x is equal to s square L of f of x minus s f of 0 minus f dash of 0. If L of f of x is equal to f of s, then L of f of ax is equal to 1 by a f of s by a. இது ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு நோட்லேயே பார்த்துருக்கோம். Then if L of f of x is equal to f of s, then L of e power minus ax f of x is equal to f of s plus a, L of e power ax f of x is equal to f of s minus a. Next one, if L of f of x is equal to f of s, then L of x f of x is equal to minus d by ds f of s. இதே மாதிரி x square f of s இருந்துச்சுன்னா minus 1 the whole square d square by ds square f of x இருக்கும். x cube இருந்துச்சுன்னா minus 1 the whole cube d cube by ds cube f of s இருக்கும். ஓகேவா? These are some results. Now we are going to see some problems about Laplace transform. First problem, find the Laplace transform of t square plus cos 2t cos t plus sin square 2t. Solution, applying Laplace transform so Laplace transform of t square plus cos 2t cos t plus sin square 2t is equal to ஒவ்வொரு வேல்யூவுக்கும் நம்ம Laplace transform அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ L of t square plus L of cos 2t cos t plus L of sin square 2t. ஸோ இப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ L of t square,
ஸோ எல் ஆஃப் டி ஸ்கொயர்னா நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. இப்போ தான் பார்த்தோம் எல் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ 2/s கியூப்ன்ட்டு. ஸோ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக டி இருக்குது. ஸோ 2/x கியூப் ப்ளஸ் எல் ஆஃப் காஸ் 2t காஸ் டின்னு இருக்குது. ஸோ நம்ம இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம். இதுக்கு நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்முலா இருக்குது. நமக்கு ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபார்முலா காஸ் ஏ காஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி டிவைடட் பை 2. ஸோ இதை அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு காஸ் 2t காஸ் டிக்கு பதிலாக 1/2 காஸ் 3t ப்ளஸ் காஸ் டி அப்படின்னு கிடச்சிருது. ப்ளஸ் எல் ஆஃப் சைன் ஸ்கொயர் 2t. இப்போ சைன் ஸ்கொயர் 2tக்கும் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுறோம். சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவோட வேல்யூ 1 மைனஸ் காஸ் 2 தீட்டா டிவைடட் பை 2. இப்போ இந்த தீட்டாக்கு பதிலாக நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குன்னா 2t. ஸோ நம்ம தீட்டாக்கு பதிலாக 2t அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ 1/2 1 மைனஸ் காஸ் 4tன்னு கிடச்சிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 2/x கியூப் ப்ளஸ் 1/2 லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஈச் வேல்யூவுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அப்போ எல் ஆஃப் காஸ் 3t ப்ளஸ் எல் ஆஃப் காஸ் டி ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே 1/2 எல் ஆஃப் காஸ் 1 எல் ஆஃப் 1 மைனஸ் எல் ஆஃப் காஸ் 4t. ஸோ இப்போது லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த வேல்யூஸ்க்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணணும். ரிமைனிங் வேல்யூஸ் அப்படியே எழுதிடும். 2/s கியூப் ப்ளஸ் 1/2 லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் காஸ் 3t ஓட வேல்யூ என்னன்னு பார்க்குறோம். இங்கே நமக்கு காஸ் எக்ஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ்க்கு ஃபார்முலா இப்போ தான் பார்த்தோம். cos ax Laplace transform of cos ax is equal to s by x square plus a square. அப்போ இங்கே cos aக்கு பதிலாக இங்கே 3 இருக்குது. ஸோ அப்போ s by x square plus 9 plus cos tனா aக்கு பதிலாக 1 இருக்குது. ஸோ s by s square plus 1 plus 1/2 L of 1 ஓட வேல்யூ 1/s minus L of cos 4t ஓட வேல்யூ aக்கு பதிலாக 4. ஸோ 1/s square plus 16. ஸோ இதுதான் நம்மளோட லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். இந்த வேல்யூவுக்கு நம்ம லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். தென் நம்மளோட செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். ஃபைண்ட் த லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் f of t is equal to e power minus t if 0 less than t less than 4, 0 if t greater than or equal to 4. ஸோ இப்போ இதுக்கு இந்த f of tக்கு லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ L of f of t is equal to L of f of t is equal to integral over 0 to infinity e power minus st f of t dt. இது நம்மளோட லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட டெஃபினிஷன். ஸோ அந்த டெஃபினிஷன் எழுதியாச்சு. இப்போ 0 to infinity இருக்குது நமக்கு டெஃபினிஷனில். ஆனால் நமக்கு இங்கே உள்ள f of tயில் 0 to 4 and 4 above அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம அப்படி இந்த இன்ஃபினிட்டியை வந்து செப்பரேட் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு இன்டெக்ரலாக. 0 to 4 4 to infinity அப்படின்னு செப்பரேட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ 0 to 4 e power minus st f of t dt plus 4 to infinity e power minus st f of t dtன்ட்டு ரெண்டு இன்டெக்ரலாக செப்பரேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போது 0 to 4 என்ற இன்டெக்ரலுக்கு f of t ஓட வேல்யூ என்னன்னா e power minus t. So 0 to 4 integral over 0 to 4 e power minus st e power minus t dt plus 4 aboveக்கு f of t ஓட வேல்யூ 0. ஸோ f of t ஓட வேல்யூ 0னா the whole integralum 0. ஸோ plus 0 is equal to integral over 0 to 4 e power minus s plus 1 into t. ஸோ s plus 1 into t நேம் வந்திருக்குன்னா இங்கே ரெண்டு e பவரில் உள்ள பவர்ஸ் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மைனஸை காமனாக எடுத்துட்டோன்னா s plus 1 into t dt. ஸோ இப்போது 0 to 4 e power minus s plus 1 into t dt. இப்போ இன்டெக்ரல் அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இன்டெக்ரேட் பண்ணோன்னா இப்போ e power minus s plus 1 into t dt இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்டெக்ரேட் பண்ணோன்னா மைனஸ் e power minus s plus 1 into t டிவைடட் பை திரும்ப இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கீழே போட்டிருக்கோம். ஸோ s plus 1 0 to 4. ஸோ இப்போ லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணோன்னா e பவர் மைனஸ் டீக்கு பதிலாக 4s plus 1 டிவைடட் பை s plus 1 இருக்கும். லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது e பவர் 0 இந்த டீக்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா அந்த ஹோல் வேல்யூ 0. ஸோ e பவர் 0ஓட வேல்யூ 1. ஸோ இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது. லோவர் லிமிட்டுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் வரும். அப்போ என்ன ஆகிடும்னா ப்ளஸ் 1 ஆகிடும். ஸோ 1 மைனஸ் e பவர் மைனஸ் 4 s plus 1 டிவைடட் பை s plus 1. ஸோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.